میرے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ اگر آپ کو سٹوری پسند آئے تو اپنی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریے گا اور چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا تاکہ آئندہ آنے والی انٹرسٹنگ ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ جزاک اللہ۔ میرا نام سحر ہے۔ ہم 5 بہن بھائی ہیں، 4 بہنیں اور 1 بھائی۔ میرا تعلق ایک کھاتے پیتے گھرانے سے ہے۔ میرے دادا ابو کی اپنی بہت سی زمینیں تھیں جن میں سے کچھ بیچ کر میرے ابو نے شہر میں کاروبار شروع کیا تھا جس میں اللہ نے بہت برکت دی اور وہ ایک کامیاب بزنس مین بنے۔ میری پیدائش کے کچھ عرصے بعد ہی میرے ابو کی وفات ہو گئی۔ گھر کا اکلوتا مرد ہونے کے ناطے ہم سب کو اپنے بھائی سے بہت پیار تھا۔ اکلوتا بھائی ہونے کی وجہ سے اس کے لاڈ بھی کافی اٹھائے گئے۔ اس کا بچپن ہم بہنوں میں ہی گزرا تھا۔ ہمارے علاوہ اس کا کوئی دوست بھی نہیں تھا۔ وہ صبح سے شام تک ہم بہنوں کے جھرمٹ میں رہتا۔ ہم اسے مذاق مذاق میں اپنی 5ویں بہن بھی کہتے تھے۔ بڑی بہن کو میک اپ کا بہت شوق تھا۔ اس کے ہاتھ جب کوئی نہ آتا تو وہ بھائی پہ ہی اپنے تجربات کیا کرتی۔ مجھ سے بڑی بہن اکثر اسے اپنے کپڑے پہنا دیتی اور اس کے خود پہن لیتی۔ ہم سب بہن بھائی میں بہت پیار تھا، خاص کر بھائی میں تو سب کی جان تھی۔ کوئی ایک لمحے کے لیے بھی اسے اکیلا نہیں چھوڑتا۔ جب بڑی بہنوں کی شادی ہوئی تو سب سے زیادہ میرا بھائی رویا تھا۔ اسے بڑی مشکلوں سے صبر آیا۔ آہستہ آہستہ سب ٹھیک ہو گیا اور وہ بھی اپنی نارمل زندگی میں واپس آ گیا۔ یوں وقت گزرتا گیا۔ بڑی 2 بہنوں کی شادی ہوئے 5 سال ہو چکے تھے۔ اب بھائی کی باری تھی۔ بھائی سے 1 سال چھوٹی میری ایک اور بہن تھی اور میں سب سے آخر میں تھی۔ بھائی سے جب شادی کے لیے پوچھا گیا تو اس نے منع کر دیا۔ آخر تم منع کیوں کر رہے ہو؟ امی نے جھنجھلاتے ہوئے پوچھا۔ اکلوتا بیٹا ہونے کے ناطے ان کو بھائی کی شادی کے بڑے ارمان تھے۔ ہمیں بھی بھائی کی شادی کے بڑے چاؤ تھے کہ خوبصورت سی چاند سی بھابھی گھر میں لائیں گے، مگر بھائی نہیں مانتا تھا۔ امی ابھی میرا ارادہ نہیں، مجھے اپنے بزنس کو وقت دینا ہے اور ابھی آپ لوگ دونوں بہنوں کی شادی کریں، میری خیر ہے۔ وہ ہر بار یہی کہہ کر ٹال دیا جاتا۔ یوں اس کو ٹالتے ٹالتے 2 سال ہو گئے۔ مجبوراً اس سے چھوٹی اور مجھ سے بڑی بہن کی شادی کر دی گئی۔ اب میرا بھائی 27 سال کا ہو چکا تھا اور امی کی شدید خواہش تھی کہ وہ اپنے بیٹے کی شادی کر دے اور اپنے پوتے اور پوتیوں کو دیکھیں۔ انہی دنوں ایک کزن کی شادی میں جانا ہوا۔ وہاں ایک لڑکی امی کو بھائی کے لیے بڑی پسند آئی۔ گھر آ کر تصویر بھی دکھائی تو ہم سب کو بھی وہ لڑکی بھائی کے لیے اچھی لگی۔ اب کی بار ہم سب نے بھائی کو بہت منایا اور آخر وہ شادی کے لیے مان گیا۔ میرا بھائی امیر اور خوبصورت تھا، اس لیے جب ہم نے اس کا رشتہ بھیجا تو فوراً ہاں ہو گئی اور ہم بھابھی بیاہ کر گھر لے آئے۔ 3-4 ہفتے تو سب ٹھیک رہا، مگر پھر بھابھی ایک دم بغیر بتائے گھر سے چلی گئی اور طلاق لے لی۔ ہم سب بہت پریشان ہوئے کہ اس نے ایسا کیوں کیا۔ بھابھی سے رابطہ کرنے کی بہت کوشش کی مگر اس نے بات کرنے سے انکار کر دیا۔ بھابھی کے گھر میں گئے لیکن ان لوگوں نے دروازہ ہی نہیں کھولا۔ میرا بھائی ایک مشہور بزنس مین تھا، اس لیے ہم نے بہت جلد بھائی کی دوسری شادی کر دی۔ جب بھی شادی کرتے تو ان کی بیوی کچھ دن بعد ہی ان سے طلاق لے لیا کرتی۔ یوں ہم نے بھائی کی 7 شادیاں کر دی تھی۔ اب میں بھی اس چیز سے تنگ آ گئی تھی کہ آخر کیا وجہ ہے کہ 7 کے 7 کو ہی طلاق ہو گئی۔ جب 7ویں بھابھی نے بھی طلاق کا مطالبہ کر دیا تھا تو ہم سب نے بھائی کو گھیر لیا تھا اور اس سے وجہ پوچھی کہ آخر کیا ایسا ہوتا ہے کہ اس کی بیویاں دوسرے ہی دن اس کو چھوڑ کے چلی جاتی ہیں، مگر اسی بات پر وہ ڈٹا رہا کہ مجھے کچھ نہیں معلوم۔ لوگ کہتے تھے کہ کسی نے کچھ کروایا ہوگا تبھی بات نہیں بن رہی، مگر ہم ان باتوں پر یقین نہیں کیا کرتے تھے۔ امی کہتی تھی جب ہم نے کسی کے ساتھ کچھ برا نہیں کیا تو کوئی ہم پر تعویذ دھاگے کیوں کروائے گا بھلا۔ بھائی کی 7 ناکام شادیاں ہمارے لیے ایک معمہ بن کر رہ گئی تھی۔ بھائی سے بہت پوچھا مگر وہ اس معاملے میں ایک لفظ نہیں بولتا تھا، نہ ہی کچھ بتاتا تھا۔ آخر راز جاننے کے لیے ہم نے بھائی کی 8ویں شادی اپنی نوکرانی سے کروائی اور اسے ڈھیروں پیسے دیے کہ وہ راز بتائے گی۔ یوں وہ خوشی خوشی مان گئی۔ وہ بیچاری غریب لڑکی تھی اس لیے راضی ہو گئی۔ ہم نے دھوم دھام سے بھائی کی شادی کی۔ شادی والی رات وہ چلاتی ہوئی باہر آئی اور مجھے گھسیٹتی ہوئی اندر لے گئی اور ایسی بات بولی کہ پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ میں تو بالکل توقع نہیں کر رہی تھی کہ ایسا کچھ سننے کو ملے گا۔ وہ کہنے لگی کہ باجی میں گھونگھٹ نکالے بیٹھی تھی کہ ایک عورت کی آواز آئی کہ دفع ہو جاؤ، مہروز صرف میرا ہے۔ اس نوکرانی یعنی میری 8ویں بھابھی کے کہنے کے مطابق میرا بھائی کمرے میں آیا ہی نہیں تھا بلکہ کوئی عورت آئی تھی جو یہ کہہ کر فوراً واپس چلی گئی کہ جبکہ ہم نے بھائی کو خود کمرے میں جاتے دیکھا تھا۔ کمرے کا حال بھی ویسا نہیں تھا جیسا ہم نے سجایا تھا۔ پھولوں کا نام و نشان نہیں تھا، حالانکہ میں نے خود بیڈ پر اور پورے کمرے میں پھول پھیلائے تھے۔ میں بدحواس ہو کر باہر آئی، پورے گھر میں بھائی کو ڈھونڈا مگر وہ کہیں نظر نہیں آیا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ میرے سامنے وہ خود کمرے میں داخل ہوا تھا اور اب وہ کہیں تھا ہی نہیں۔ ہو سکتا ہے بھائی کمرے میں آنے کے فوراً بعد ہی کہیں چلا گیا ہو، میں نے سوچا۔ میں نے بھائی کو کال ملائی تو اس کا فون بند جا رہا تھا۔ صورتحال بہت پریشان کن تھی۔
میں نے اپنی بھابھی کو کمرے میں جانے کو کہا مگر وہ ڈر گئی تھی اور کسی صورت اندر جانے کے لیے تیار نہیں تھی، مگر مجھے تو راز جاننا تھا، اس لیے اس کو زبردستی کمرے میں بھیجا۔ میں خود بھی اس کمرے میں جا سکتی تھی مگر ہمارے ہاں یہ بہت معیوب بات سمجھی جاتی تھی کہ بہن اپنی بھائی کی غیر موجودگی میں اس کے کمرے میں رہے۔ تم بھول گئی ہو کہ تم نے پیسے کس کام کے لیے لیے ہیں؟ میں نے اس کو سختی سے کہا۔ باجی آپ کی بات تو ٹھیک ہے مگر مجھے ڈر لگ رہا ہے، پتہ نہیں وہ عورت کون تھی، وہ گھبراہٹ سے بولی۔ ڈرنا تھا تو اس کام کے لیے پیسے نہیں لینے تھے، اب چلو جا کر پتہ لگاؤ کہ کون عورت تھی اور یہ سارا چکر کیا ہے، ورنہ سارے پیسے واپس لے لوں گی۔ میں اسے بازو سے پکڑ کے اپنے بھائی کے کمرے میں چھوڑنے کی، وہ بہت ڈر رہی تھی لیکن میرے سر پر اس وقت سے راز جاننے کا جنون سوار تھا، اس لیے میں نے اس کی ایک نہ سنی اور اسے کمرے میں چھوڑ کر آ گئی۔ کچھ دیر بعد امی میرے کمرے میں چلی آئی، وہ پریشان لگ رہی تھی۔ امی نے ان سے پوچھا کہ کیا ہوا، آپ پریشان کیوں ہیں؟ تو وہ رونے لگی۔ ایک ہی اکلوتا بیٹا ہے میرا، کتنی کوششیں کی اس کا گھر بس جائے مگر ناکامی ہی ہوئی، اگر اس بار بھی وہی سب کچھ ہوا تو؟ امی کے چہرے پہ آنے والے کل کا خوف تھا۔ میں نے انہیں تسلی دی، اب کی بار اللہ نے چاہا تو سب ٹھیک ہوگا، ریشم کبھی بھی بھائی سے طلاق نہیں لے گی، وہ ایک غریب لڑکی ہے۔ ہاں تم ٹھیک کہہ رہی ہو مگر مجھے سکون نہیں آ رہا، امی نے بے چینی سے کہا اور میرے کمرے سے نکل گئی۔ امی پرانی باتوں کو بھول نہیں پا رہی تھی، بھولی تو میں بھی کچھ نہیں تھی مگر اب یہ وقت پرانی باتوں کو یاد کرنے کا نہیں تھا۔ صبح تک کا وقت میں نے بہت بے چینی سے گزارا۔ صبح ہوتے ہی میں نے اپنے بھائی کے کمرے پر دستک دی، دروازہ میرے بھائی نے کھولا تھا۔ میں حیرت کے مارے اچھل پڑی۔ بھائی تم کب کمرے میں گئے؟ میں نے حیرانی سے پوچھا۔ میں رات کو دوستوں کے ساتھ بیٹھا تھا اس لیے دیر ہو گئی، واپس آیا تو یہ سو رہی تھی، میں نے اسے اٹھایا ہی نہیں، خود اٹھا لو۔ وہ ایک جانب ہٹا تو میں نے اندر جھانکا، میری بھابھی بیڈ پر سو رہی تھی اور رات کے دلہن والے حلیے میں ہی تھی۔ تم جاؤ میں اسے دیکھ لیتی ہوں۔ میں نے اپنے بھائی کو کمرے سے باہر جانے کا بولا تو وہ سر ہلاتے ہوئے کمرے سے باہر چلا گیا۔ میں نے اس کو بہت ہلایا جھلایا مگر وہ ہوش میں نہ آئی، مجبوراً مجھے اس پر پانی ڈالنا پڑا تو وہ ہوش میں آئی۔ تمہیں کیا ہوا ہے، ایسے کیوں سو رہی تھی؟ میں نے غصہ کرتے ہوئے پوچھا۔ باجی مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ کیسے آنکھ لگ گئی، میں تو انتظار کر رہی تھی ان کا، پھر پیاس لگی تو دودھ پی کر سو گئی، اس نے معصومیت سے بتایا۔ وہ میری جتنی ہی تھی مگر چونکہ ہماری نوکرانی تھی پہلے اس لیے مجھے باجی کہنے کی عادت تھی، اس کا نام ریشم تھا۔ میں جھنجھلا کے، راز ابھی تک کھلا نہیں تھا، اگلے دن ولیمہ تھا، میں نے ریشم کو اچھے سے سمجھا دیا کہ بھائی اسے جو بات کرے مجھے لازمی بتائے۔ وہ رات گزر گئی۔ اگلے دن میں نے ریشم سے پوچھا تو اس نے پھر یہی بتایا کہ بھائی کمرے میں گیا ہی نہیں۔ ہم لوگ بھائی سے پوچھ بھی نہیں سکتے تھے ورنہ وہ برا مان جاتا کہ تم لوگ میری جاسوسی کرتے ہو۔ چند دن مزید گزرے مگر کچھ بھی نہیں پتا چلا کیونکہ میرا بھائی شام ہوتے ہی گھر سے چلا جاتا اور دوپہر کے بعد آفس سے گھر آتا۔ ہمیں محسوس ہو گیا شاید وہ ریشم کی وجہ سے گھر پر رات نہیں گزارتا۔ میں بہت دنوں سے اس راز کے پیچھے تھی۔ آخر میں نے پلان بنا لیا کہ بھائی کو بولوں گی کہ ریشم یہاں سے چلی گئی ہے تو وہ پھر لازماً رات اپنے کمرے میں گزارے گا، وہ ریشم کمرے میں ہی کہیں چھپی ہوگی تاکہ حقیقت پتہ چل سکے کہ بھائی عورتوں سے خائف تھا یا کوئی اور مسئلہ تھا۔ اگلے دن بھائی دوپہر گھر آیا تو میں نے اسے بتایا کہ ریشم چلی گئی ہے۔ یہ سن کر وہ مسکرا دیا، تم لوگوں نے فضول میں میری شادی اس سے کروائی، اب کیا پتا وہ بھی طلاق کا مطالبہ کر دے۔ میں اس کی بات سن کر حیران ہی رہ گئی، اسے کوئی فکر ہی نہیں تھی۔ رات کو اس کے جانے سے پہلے ہی میں نے ریشم کو کمرے میں چھپا دیا۔ رات 9 بجے بھائی کمرے میں گیا، مجھے بے چینی سے ساری رات نیند نہیں آئی۔ صبح ہونے میں ابھی کچھ ہی دیر تھی کہ جب میرا دروازہ کسی نے زور سے کھٹکھٹایا۔ میں نے دروازہ کھولا تو ریشم کھڑی تھی، اس کی حالت عجیب ہو رہی تھی۔ کیا ہوا، تم ٹھیک ہو؟ میں نے اسے پانی پلایا تو اس کے ہوش ذرا ٹھکانے پر آئے۔ باجی مجھے سب پتہ چل گیا ہے کہ معاملہ کیا ہے، اس نے پھولے سانسوں کے ساتھ بیڈ پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ میں جوش سے اس کے پاس بیٹھ گئی۔ باجی آپ کو پتہ ہے کہ آپ کا بھائی مہروز اتنے دنوں سے گھر کیوں نہیں آ رہا تھا؟ ریشم نے سنسنی پھیلائی تو مجھے بھی تجسس ہوا۔ تمہیں پتہ چل گیا؟ میں نے دلچسپی سے پوچھا۔ ہاں جی، وہ اس لیے رات کو گھر نہیں آتا کہ کہیں اس کا راز نہ کھل جائے۔ کیسا راز؟ میں نے جوش سے پوچھا۔ باجی آپ کا بھائی رات کو وہ نہیں رہتا جو دن کو ہوتا ہے، رات کو ایک لڑکی کا روپ دھار لیتا ہے۔ میں کمرے میں صوفے کے پیچھے چھپی ہوئی تھی، جب وہ رات کو کمرے میں آیا سیدھا الماری کے پاس گیا، وہ لڑکیوں والے کپڑے نکال کر پہنے اور میک اپ کر کے گھونگھٹ نکال کر بیڈ پر بیٹھ گیا۔ میں حیران ہوتی ہوئی اس کے سامنے گئی تو پہلے تو میرے سامنے لڑکیوں کی طرح شرمانے لگا، وہ اپنے آپ کو ایک لڑکی سمجھ رہا تھا اور آواز بھی لڑکی والی نکال رہا تھا۔ پھر کہنے لگا کہ تم دفع ہو جو، مہروز صرف میرا ہے، میں دلہن ہوں اس کی۔ باجی اس وقت وہ مہروز نہیں کوئی اور ہی لگ رہا تھا، وہ اسی عورت کی آواز نکال رہا تھا جس کی آواز میں نے پہلے دن سنی تھی۔ یہ تم کیا بکواس کر رہی ہو؟ میں نے ناگواری سے اسے جھڑکا، میرے خیال سے وہ جھوٹ بول رہی تھی۔ باجی میرا یقین کرو، میں قسم کھا کر کہتی ہوں کہ میں سچ کہہ رہی ہوں، اس نے رونے والے انداز میں کہا۔ میں اس کی بات سن کر ذہنی کشمکش میں مبتلا ہوگی۔ نہیں تم جھوٹ بول رہی ہو، میرے بھائی پر ایسے گندے الزام لگانے سے پہلے تمہیں شرم نہیں آئی؟
दफ़ा हो जाओ रेशम यहाँ से और हमारे घर से। मैंने गुस्से से उसे बाजू से पकड़ कर कमरे से बाहर निकाल दिया। वो मेरी गिरफ्त में मचल रही थी और रो रो कर अपनी सफाई पेश कर रही थी। वो सच ही बोल रही है, मगर मुझे उसकी बात पर रत्ती बराबर भी यकीन नहीं था। मैंने उसे घर से निकाल दिया। वो रोते हुए चली गई। पिछली भाभीियों ने भी जब तलाक ली तो उनका यही कहना था कि शादी की पहली रात महरोज के बजाय कोई औरत उनके कमरे में आई थी। हमने यही समझा कि शायद घर पर आसिफ वगैरह का साया है। बहुत से मौलवी साहिबान और बुजुर्गवान को घर पे बुलाया, मगर सबका यही कहना था कि घर बिल्कुल ठीक है और इस पर किसी आसिफ का साया नहीं है। भाई की 8वीं शादी हमने इसी रात से पर्दा उठाने के लिए ही तो की थी कि पता चले कि रात कमरे में होता क्या है। लेकिन रेशम ने तो अजीब कहानी सुनाती थी। मेरे ख्याल से उसको सुनगुन मिल गई होगी कि पिछली भाभीियों ने क्या कहकर तलाक ली, इसलिए उसने इसी बात को बुनियाद बनाकर खुद से कहानी बना ली ताकि पैसे बटोर सके। जिस वक्त मैंने रेशम को घर से निकाला उस वक्त सुबह के 6 बज रहे थे। सब सो रहे थे, इसलिए किसी को नहीं पता चला। मैंने अम्मी से ये बात करने का सोचा, मगर वो परेशान हो जाती और दूसरा वो भी मेरी तरह कभी यकीन न करती कि रेशम सच कह रही है। 8 बजे के करीब मेरा भाई दफ्तर जाने के लिए कमरे से बाहर नाश्ते के लिए आया। मैंने उसका भरपूर जायजा लिया। 2 पीस सूट में मलबूस वो किसी हीरो से कम नहीं लग रहा था। उसके किसी अंदाज से मुझे नहीं लग रहा था कि वो लड़कियों की तरह बात कर रहा है, ये लड़कियों की तरह चल रहा है। मुझे रेशम की बात गलत लगी, उस पर गुस्सा आया और मैंने ठीक किया कि उसे घर से निकाल दिया। अम्मी ने इधर उधर देखते हुए रेशम के बारे में मुझसे पूछा। अम्मी वो सुबह ये घर छोड़कर चली गई। मैंने सुकून से झूठ बोला। अगर मैं बता देती कि मैंने निकाला है तो अम्मी खफा हो जाती। या अल्लाह, वही हुआ ना जिसका डर था। अब ये लड़की भी तलाक का मुतालबा करेगी और माशरे में हमारी फिर से बेइज्जती होगी। अम्मी सर पकड़ कर बैठ गई। भाई को अलबत्ता कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो सुकून से नाश्ता कर रहा था। जब ये रातों को घर ही नहीं आएगा तो बीवी को तलाक तो लेनी होगी ना। अम्मी ने भाई को कोसा, मगर वो कुछ न बोला और दफ्तर जाने के लिए घर से निकल गया। रात को मेरा भाई मामूल के मुताबिक घर आया। खाना खाकर वो कमरे में चला गया। कुछ दिन ऐसे ही गुजर गए। एक रात मुझे रात को नींद नहीं आ रही थी। मैं बेचैनी से उठकर टहलने लगी। भाई का कमरा ऊपर वाली मंजिल पर था और मैं और अम्मी नीचे वाली मंजिल पर रहती। मैं कमरे से बाहर आई, मगर मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मेरा दम घुट रहा हो। मुझे सांस नहीं आ रही थी। मैंने सोचा ताज़ा हवा खाने छत पर चली जाती। सीढ़ियाँ चढ़कर जैसे ही मैं भाई के कमरे में आगे से गुजरी तो मुझे मध्यम से सरगोशियाँ सुनाई थी। मैंने दरवाजे के साथ कान लगाए तो आवाज़ थोड़ी वाज़े हुई। किसी औरत की आवाज़ से जो कह रही थी कि महरोज तुम सिर्फ मेरे हो, खबरदार किसी और के पास गए। मैं तुम्हारी बचपन की दोस्त हूँ। मुझे अकेला छोड़कर किसी और औरत के पास जाओगे तो कभी माफ़ नहीं करूँगी। ये सब सुनकर मेरे हवास सलब हो गए। मैंने सोचा शायद ये मेरा वहम हो, इसलिए मैंने एक बार फिर सुनने की कोशिश की। इस बार भी एक औरत की ही आवाज़ आ रही थी। मैंने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, मगर वो अंदर से बंद था। मैं ऊपर जाने के बजाय भागती हुई कमरे में आ गई। जो कुछ मैंने सुना था उसका मतलब था कि रेशम वाकई सच कह रही थी। मुझे अफसोस हुआ कि मैंने फजूल में उसे घर से निकाला। अगली सुबह भाई के कमरे से निकलने के लिए पहले ही चुप कर खड़ी हो गई। भाई बाहर निकलकर नीचे चला गया तो मैंने फौरन उसका दरवाज़ा खोलकर देखा। कमरे में कोई नहीं था। मैंने हैरानी से पूरा कमरा छान मारा, यहाँ तक कि बाथरूम भी चेक कर लिया, मगर कोई भी नहीं था। मैंने अलमारी चेक की, वहाँ वही कपड़े लटक रहे थे जो हमने रेशम के लिए खरीदे थे। मैंने भाई की अलमारी चेक की तो वहाँ औरतों वाले भी कुछ लिबास थे। मुझे अच्छे से याद था कि इस तरह के कपड़े हमने रेशम के लिए नहीं खरीदे थे। फिर वो किसके कपड़े थे जो भाई की अलमारी में थे? वो औरत कौन थी और ये मामला क्या था? मेरा दिमाग चकरा कर रह गया। हमने आज तक कभी भी भाई के कमरे में सफाई नहीं की थी, बल्कि हमारा कभी भाई के कमरे में आना हुआ ही नहीं था, इसलिए ये सब देख भी नहीं सके। मैंने अगली रात भी भाई के कमरे से आवाज़ें सुनी। अब मेरा शक यकीन में बदल गया कि हो सकता है रेशम ठीक कह रही हो। मैं रेशम के घर गई तो वो मुझे देखकर एक ही बात कहने लगी, बाजी मैं झूठ नहीं बोल रही। मैंने उससे माफ़ी मांगी और घर ले आई। घर आकर रेशम ने हैरत से सवाल किया, बाजी क्या आपको मेरी बातों पर यकीन आ गया? थोड़ा बहुत, मुकम्मल नहीं। मैंने भाई के कमरे से औरत की आवाज़ें सुनी हैं, इसीलिए मैं तुम्हें वापस लेकर आई हूँ, तुम उसका राज पता चलाओ। मैंने उसे समझाते हुए कहा तो वो बेचारगी से कहने लगी, बाजी सारा सच तो मैंने पहले ही आपको बता दिया है, आप मानो या ना मानो वो आप पर है। देखो रेशम, मुझे मालूम है कि तुमने झूठ बोला था, इसलिए रेशम ने मेरी बात काट दी। बाजी मैं झूठ नहीं बोल रही। अगर आपको यकीन ना आए तो आज रात आने थे, कल सुबह आपको सबूत दिखाऊंगी। अगर मैंने आपसे पैसे ना लिए होते और मेरा शौहर ऐसा होता तो मैं भी दूसरे दिन उससे तलाक ले लेती। रेशम ने खड़े होते हुए कहा और कमरे से निकल गई। सारा दिन वो घर के कामों में मसरूफ रही और मैं सोचने में। भाई अपने वक्त पर घर आया। हमने उसे नहीं बताया कि रेशम घर आ चुकी है, वरना वो घर से चला जाता। रेशम पहले ही भाई के कमरे में छुप गई थी। रात 8 बजे भाई अपने कमरे में चला गया तो मैं भी अपने कमरे में आ गया। अगली सुबह तक का वक्त मैंने बड़ी बेचैनी से काटा।
रेशम का इंतज़ार करते करते मेरी बस हो गई। कभी मैं सोचती कि रेशम अगर ठीक हुई तो हम क्या करेंगे, तो कभी मैं ये सोचती कि अगर रेशम ने मुझे कोई सबूत ना दिखाया तो हम उसे खुद भाई से कहकर तलाक दिलवा देंगे। इन्हीं सोचों में सुबह हो गई, लेकिन वो अभी तक मेरे पास नहीं आई। अभी वो उसके पास जाने का सोच ही रही थी कि जब वो खुद ही आ गई। उसके हाथ में मोबाइल फ़ोन था। उसने एक तस्वीर निकालकर मेरे आगे की। तस्वीर देखकर मेरे हाथ से मोबाइल गिर गया, मेरी टांगों से जैसे जान निकल गई। मुझसे खड़ा नहीं हुआ गया तो मैं बैठ गई। तस्वीर में मेरा भाई महरोज था, जो लड़कियों वाले लिबास और मेकअप में मलबूस था। उसे यूं देखकर मेरी तो जान ही निकल गई। मतलब रेशम ठीक कह रही थी। उसने समझदारी का मुजाहरा करते हुए तस्वीर ले ली थी, वरना मैं कभी यकीन ना करती। इस बात का तो मुझे भी शक था कि भाई के साथ ही कुछ गलत होगा, वरना पहली बीवियां उसे छोड़कर न जाती। मगर मुझे इस बात का अंदाजा नहीं था कि बात इतनी बढ़ जाएगी। रेशम ने फातिहाना नज़रों से मुझे देखा। मैं उससे शर्मिंदा थी, वो नज़रें नहीं मिला पाई। देखा बाजी, मैंने कहा था ना आपके भाई में रात के वक्त एक औरत आ जाती है, आपको यकीन नहीं आया था, और अब देख ले। रेशम ने मुंह बनाते हुए कहा। मैंने उसके आगे हाथ जोड़ दिए। देखो रेशम, ये बात किसी और को नहीं पता चलनी चाहिए, मेरे भाई की इज्जत का सवाल है। बाजी, मैंने इस घर का नमक खाया है, आप फिक्र ना करें, मैं ये बात किसी को भी नहीं बताऊंगी। रेशम ने मेरे हाथ नीचे करते हुए कहा। मैं समझ नहीं पा रही थी कि मेरे भाई को मसला क्या था। दिन के वक्त वो बिल्कुल ठीक होता था और रात के वक्त वो दूसरी शख्सियत का मालिक बन जाता। अपनी एक डॉक्टर दोस्त को सारी बात बताई। उसने फौरी तौर पर भाई को साइकियाट्रिस्ट को दिखाने का कहा। अब सबसे मुश्किल मरहला भाई से बात करने का था। मैंने एक दिन बहुत सोच समझ कर उससे बात की। महरोज भाई, मैं आज आपकी पहली बीवी से मिली थी। भाई ये सुनकर चौंक पड़ा। उसके चेहरे रंग बदल गए। कब, कहाँ, क्यों? उसके मुंह से अल्फाज निकले। उसने मुझे सब बताया कि उसने तुम्हें क्यों छोड़ा। मैंने झूठ बोलते हुए कहा कि सिर्फ यही तरीका था कि वो सच बोलता है, इसलिए मैंने झूठ बोला। मुझे कुछ नहीं पता शहर, मैं कुछ नहीं जानता कि मेरे साथ क्या होता है। वो झूठ कह रही होगी। वो झूठ कह रही है तो फिर तुम्हारी बाकी बीवियों से पूछना होगा कि सच क्या है। मैंने उसे धमकाया। वो बेचारा मुजरिमों की तरह सर झुकाए बैठा रहा और कुछ न बोला। मुझे इस पर बहुत तरस आया। उस बेचारे को खुद भी शायद अपनी हालत के बारे में सही इल्म नहीं था। छोड़ो सारी बातें, तुम अभी मेरे साथ साइकियाट्रिस्ट के पास चलोगे, वरना मैं भी सब घर वालों को सब कुछ बता दूंगी। मैंने उठते हुए कहा और शर्त रखी, मैं नहीं जाऊंगा। वो बेचैन नजर आने लगा। भाई, क्या तुम नहीं चाहते कि तुम खुशगवार शादीशुदा जिंदगी गुजार सको? तुम्हारे साथ जो भी मसला है वो हल होना चाहिए। तुम शायद नफ्सियाती तौर पर बीमार हो। नहीं, मैं बीमार नहीं हूँ, मैं ठीक हूँ। इसलिए सरनफी में हिलाते हुए उसने इनकार कर दिया। नहीं, तुम ठीक नहीं हो, इसलिए डॉक्टर से मशवरा लेना जरूरी है। मैंने बड़ी मुश्किलों के साथ उसे कायल किया और साइकियाट्रिस्ट के पास लेकर गई। साइकियाट्रिस्ट ने कुछ सेशन करने के बाद मुझे जो कुछ बताया वो मेरे वहमो गुमान में भी नहीं था। डॉक्टर के मुताबिक मेरा भाई दोहरी शख्सियत का शिकार था। ऐसे लोगों को खुद भी इल्म नहीं होता कि वो किस बीमारी का शिकार हो गए। उनके नज़दीक वो ठीक होते हैं, लेकिन एक और शख्सियत उनके वजूद में परवरिश पाती रहती है। डॉक्टर ने मुझे बताया कि चूंकि हमारे भाई का सारा बचपन तुम सारी बहनों यानी लड़कियों में गुजरा है, उसका कोई दोस्त भी नहीं था, तो आहिस्ता आहिस्ता उसने तुम लोगों से लड़कियों वाली आदत अपने अंदर शामिल करना शुरू कर दी। और मामला इस हद तक बढ़ गया कि उसमें हार्मोन की तब्दीलियाँ पैदा होना शुरू हो गई और एक लड़कियों वाली शख्सियत उसके जिस्म का हिस्सा बन गई। ये सब कुछ मेरे लिए नया था। मैं हैरान थी कि ऐसी भी कोई बीमारी हो सकती है। इस दोहरी शख्सियत को हमजाद भी कहा जा सकता है और इसको स्प्लिट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर भी कहते हैं। डॉक्टर ने वजाहत करते हुए कहा कि डॉक्टर, मेरा भाई ठीक तो हो जाएगा? मैंने उम्मीद से पूछा। दुनिया में ऐसे बड़े बड़े केसेस ऐसे हुए हैं जिनमें लोग सालों अपने हमजाद यानी दोहरी शख्सियत के साथ रहते हैं और उन्हें मालूम तक नहीं होता। आपने अच्छा किया जो आप अपने भाई को इलाज की गर्ज से ले आए, ये बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे। डॉक्टर ने मुझे भरपूर तसल्ली करवाई। मैंने बाकी घर वालों को भी सब बता दिया था। अम्मी और मेरी बहनें भी ये सुनकर हैरान और परेशान रह गई। इस सब में सरासर कसूर शायद हमारा था। हम बहनों ने शुरू दिन से ही उसे अपने पल्ले से बांध रखा था। कभी उसे बाहर ना जाने दिया, ना दोस्त बनाने दिए। हम उसके साथ खेल भी सारे लड़कियों वाले खेलते थे और हमें पता ही नहीं चला कि कब और कैसे उसने लाशऊरी तौर पर खुद को एक लड़की ही समझना शुरू कर दिया था। डॉक्टर के मुताबिक ऐसा 100 में से किसी एक केस में होता है, वरना ऐसा भी होता है कि 7 बहनों का एक ही भाई हो और वो जहनी और जिस्मानी तौर पर बिल्कुल सेहतमंद होता है। बहरहाल भाई का इलाज शुरू हुआ। उस दौरान रेशम ने बहुत साथ दिया। तकरीबन पूरा साल भाई के सेशन चलते रहे। रेशम ने अपनी मोहब्बत और खिदमत से भाई को वक्त से पहले ही ठीक कर दिया। वो भाई की बाकी बीवियों की तरह उसको छोड़कर गई नहीं और ना ही तलाक ली, बल्कि अपने शोहर को बीमारी से लड़ने में हिम्मत और ताकत दी। हमने जो उसे पैसों का लालच देकर भाई से शादी के लिए राजी किया था, अब उसकी खिदमत के मोहतरिफ हो गए थे और हरगिज नहीं चाहते थे कि भाई की बाकी बीवियों की तरह वो भी उसको छोड़ के चली जाए। कुछ अर्से बाद मेरा भाई बिल्कुल ठीक हो गया। हमने अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा किया कि उसने सब ठीक कर दिया। इस बार मेरे भाई की शादी कामयाब ठहरी थी और जितने भी राज से उन सब से पर्दा उठ गया था।
اب آگے ایک خوشگوار اور خوش بھری زندگی منتظر تھی، کیونکہ اب ساری مشکلات کا خاتمہ ہو گیا تھا۔ میں نے دل سے دعا کی کہ اب کوئی مصیبت یا پریشانی ہمارے گھر کا راستہ نہ دیکھے۔